ಅವರಿಗೂ ಪುಷ್ಪಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜೋಶಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಝೋನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಝೋನ್ 6 ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ PHS ವಿನಯ್ HD ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಪುಷ್ಪಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಝೋನ್ 6 ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಪುಷ್ಪಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಅವರ ಗೌರವಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ವಿಶಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಲಾ ತರಂಗಿಣಿಯ ಈವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಘವ್ HS ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಪುಷ್ಪಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಂಕರಿ ಜಗದಂಬಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಬಾ ಶಿವೆ ಶಂಕರಿ ಅಂಬೆ ಪೇರಂಬೆ ಮೂಗಾಂಬೆ ಜನನಿಯೇ ಪುರಂಬೆ ಮನಂಬಿ ಬೆರುವೆ ಶರಣಾಂಬಾ ಶಿವೆ ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಹರಿ ಸೋದರಿ ಭಯ ದೂರಿ ಕರುಣಾಕರಿ ಗೌರಿ ಧೀರೆ ಓಂಕಾರೆ ವಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನದರೆ ತೋರೆ ನೀರೆ ಒಯ್ಯಾರೆ ಶಾಶ್ವತದರೆ ತೋರೆ ನೀರೆ ಒಯ್ಯಾರೆ ಶಾಶ್ವತದರೆ ಅಮ್ಮ ಜಗದಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಬಾ ಶಿವೆ ಶಂಕರಿ ದಾಸಾತ್ಮಕ ಶಾಂಭವಿ ವರ ಪಾಶಾಯತ ಭೈರವಿ ವರ ಪಾಶಾಯತೆ ಭೈರವಿ ಗಿರೀಶಾನಾಗಿ ತೀರ್ಪ ವಾಸ ಕೈಲಾಸ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ It gives me immense pleasure and pride to stand before you today as the chairman of Kala Tarangini Cultural Zone 3, organized by Rotary Club of Kalsa. I warmly welcome each one of you to this vibrant celebration of art, culture and tradition. First and foremost, I extend a heartfelt welcome to our esteemed club president, Mr. Mahendra G. Gowda. Your visionary leadership continues to guide and inspire us. A very warm welcome to our respected Assistant Governor of Rotary PHG Rajgopal Jois. Thank you, sir, for gracing us with your presence and encouragement. We are equally delighted to have our zonal lieutenant, Rotarian PHF Yogesh Kesi.
Zonal Secretary, Rotarian PHF, Vivek K, whose guidance and motivation strengthen our collective efforts. It is indeed an honor to your unwavering dedication in promoting the cultural spirit within Rotary adds immense value to our journey. I take this opportunity to extend a warm welcome to our Chief Guest, Sri Vinay Ram, grace and charm to this occasion. Our heartfelt appreciation goes to our hardworking Club Secretary, Rotarian Vishal, and Event Secretary, Rotarian Bhagwan. Your tireless efforts and commitment have been instrumental in the success of this event. A special welcome to the Presidents, Secretaries and members of all Rotary Club from Zone 6B. Your participation enriches this meet and strengthens the fellowship that binds us together as Rotarians. To the esteemed judges of today's competition, we thank you for the time, expertise and fairness in evaluating the outstanding talent showcased here. Welcome to judges Suman Vasista, Vinay Bhargav, Sri Lakshmi DS. I welcome you once again. A warm welcome to the President members of Vinayville Club of Kalsa, our club's better half, and to all the members of our Rotary Club whose enthusiasm and spirit made this event truly special. We also express our gratitude to the press and media for covering this event and helping share the cultural brilliance of the Rotary family with the wider community. As we come together to celebrate our diverse talent, let us remember that through culture, Rotary unites us beyond service, building harmony, understanding and friendship. Thank you all once again for your presence and I wish everyone the very best in today's cultural extravaganza. Thank you. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಝೋನ್ 6ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮೇಳ ಕಲಾತರಂಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಆಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಕಳಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮೇಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಗಮ್ BS ಅವರೇ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಝೋನ್ 6 ಝೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ವಿನಯ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅವರ ಕಸಿನ್, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶಾಲ್ ಅವರೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ
7 ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ರೋಟರಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೋಟರಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇಳೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೇವೆಗಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ರೋಟರಿ ಹಿರಿಯರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೋಟರಿಯ ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗ ಸೊಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೋಟರಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾಮೇಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೀರ್ತಿಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ನಾವೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೇಡಿಯನ್ಸು, ಆನ್ಸು, ಅನೆಟ್ಸ್ ನಾವು ನಿಗದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಝೋನಿನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತೆ ಒಂದು ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗೆದ್ದು ಬೀಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಸುಖವನ್ನ ನೆನಪಿನ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ 100% ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂ ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಕಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅದೇ ನಾನು ಸೋತೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಗೆದ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ಬೀಗೋದಾಗಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಸೋತು ನಾವು ಕೊಡೋದವ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಆದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸರಿ ಝೂಮ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಮೈ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಅದೇ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಪ್ಪ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ನಾರ್ಪಟ್ಟ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳಸ. ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿಯು ಇದೇ ತರ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು, ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಡುವಂತ ನಿರ್ಣಯ ಬರೀ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಧರ್ಮಕರ್ತರ ಶ್ರೀಮತಿ, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತವರಿಗೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸದ್ಯವಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ನಮಗೆ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಗುರುತಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳು, ಅವಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಸುಖವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಝೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರೋಟರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಝೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಕಳಸ ಇದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ರೋಟರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ತಯಾರಿಯಿಂದ, ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ರೋಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಆದರೆ ಈ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ತಿಥಿವೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೊದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಜ್ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೊದಲನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಸ್ಕೋಬೇಕು 2021-22 ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಾತೃಶ್ರೀಯಂತ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಸಹ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೇನೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು BC ಗೀತಕ್ಕ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕಲ್ಚರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು JV ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 23 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಝೋನಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿ ತಗೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೇಕು. ನಾನು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಜೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು
ಜಡ್ಜ್ಗಳಂತ ಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳಸಾ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಘುಪತಿ ಕರೆದಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಂಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸ ವಲಯ 6 ಆರ್ಐ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 318 ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಕಲಾವಿದರು ತಾವು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಸನ್ನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಎನಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರ್ಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಮತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಚಿರಾಗ್ ವಿನಯ ಕಡೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಲಾಚಿತ್ರರು ಕಲಾ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ವಾಹಿನಿಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ನೀವು 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬದುಕು, ಸುಕನ್ಯಾ, ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶುಭಮಂಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉದಾತ್ತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುಣ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ಈ ಸಾಧನಾಪೂರ್ಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಶೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಆದಿಶಕ್ತಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಸರ್ವಸತಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಂಗೀತರಾದ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತರಾದ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ, ಅವಮಾನ, ಸನ್ಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಮಾನ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ಟೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಮಾನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತಂದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತರನೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ತರನೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇದ್ದು ಕಾರಣ
ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಜಿಯವರು ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿನ, ಹೀಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಜಿಯವರು ನನಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ. ನನ್ಕೊಂಡೇನೋ ಯಾವ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಜಿಯವರಿಂದ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಗಮ್ ಕೂಡ ಇವೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಘವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೋಶಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನಿದ್ ನೋಡು, ನೀನೇನು ಬೇಡ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಏಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸೋನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಕಲಾತರಂಗಿಣಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಝೋನ್ 6ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮೇಳ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಚ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಎಲ್ಪುರ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಝೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ವಿನಯ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು, ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगा तो मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगा तो मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। एक पल कटने के सपने आएगी तुम, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। से गिर के पास न गिर के, दूर से गिर के चैन आए, फूल से गिर के पास न गिर के, दूर से गिर के चैन आए, और कब तक मुझे लड़ पाएगी तो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तो मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार भरोसा आशिक दिल का,
ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅರಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಆವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂವಾದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಬಬ್ರುವನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಅವನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಭಾಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಅರ್ಜುನ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಬಬ್ರುವಾಹನ. ಈ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಬ್ರುವಾಹನ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ. ನಿಮಗಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಣಿಪುರದ ಅರಸು ಬಬ್ರುವಾಹನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರೆಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಈಗ ಪ್ರಾಣಭೀತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನನ್ನ ಐದಾವರದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನಮಗೆ ಕನಿಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಭೀತಿಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಬಂದವರ ತಲೆ ಕಾಯುವುದೇ ಪಾಂಡವರ ಗುಣಧರ್ಮ. ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳು, ಪ್ರಾಣಭೀತಿ ಪ್ರಾಣಭೀತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತದಲ್ಲಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ತಂದೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿದಾವರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತವನ ಹೇಳಿದೆ. ತಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಂತೆ? ಪರಶುವಿನಿಂದ ಭಾಷಣ ಪರಮ ವೀರ ಕಾಂಡವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಹುತಿ ನೀಡಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಗಂಡು ಗರಿ ಪಾರ್ಥ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪರಶುವಿನಿಂದ ಭಾಷಣ ಪಡೆದ ಪರಮ ವೀರ ಅರ್ಜುನ ಪಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವನು. ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಅಥವಾ ಅಶ್ವಮೇಧ ತುರೆಯನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶತ್ತು? ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಂದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿವ ಶಿವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ರಬ್ಬಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವೇ ತನ್ನ ಉಸಿರುತ್ತ ಬರುತ್ತಾ ಇರೋ ಧರ್ಮರಾಜ ತಮ್ಮನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತು ಬರಬಾರದು. ಮುಂಚೆ ಬಾಯಿ ಪಾಂಡವರ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗೇನಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಎಂತ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಯುದ್ಧದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾನ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದಾವುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಣಿಪುರ, ಯಾವ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ, ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ? ನನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಚಕ್ರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೆಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ವೀರ ಸಮರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಆ ಸುಭದ್ರಾನಂದನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಸೌರವರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬಬ್ರುವಾಹನ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 18 ದಿನ ನಡೆದ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಪಾಂಡವರ ಕೀರ್ತಿ ಪದಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಎದೆ ಬಗೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯರು, ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಗುಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರಳು, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕಿರುವಂತ ಆ ತಾಯಿ ಶಿವಕ್ಕೆ ಕಳಕ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ
ಒಂದೇ ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹರಿಯಿರಿಸಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರಚನೆ ಹೀಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಹೊಡೆದರೆ ನೀನು ನೀನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರಸಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸಲಾರೆ. ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನೇ ಸೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆ ಮುಕ್ಕನ ಉಯಿರಿನಲ್ಲಿ ಸುಧರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಹಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೋಣ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡಾಡಿದರೆ ನಾನು ಚಿಂತಾಂಗದ ಮಗ ಒಬ್ಬವಾರನಲ್ಲ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Thank you.
ಬಹಿರಂಗವಾದ ಕುದೂಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬಹಿರಂಗದ ಅಂತರಂಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿ ನೋಡು, ಅಯ್ಯೋ ಶಿಷ್ಯ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಗುಂಡಣ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಜೀವನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾದಾಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ನೀವು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸುಖ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಗಲೇ ಬಹಳ ಸುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಬಂದವರು ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೈರಸ್ ತಗಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅವರಿಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಕಾಶ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಗಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಾಗಿರೋ ಗುರುಜಿ, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಲಾರಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಬದಲಾವಣೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಕಾಶ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಣೋ, ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಹಾಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಮಾರಾಯ. ಇರ್ಲಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ನಮ್ದುಕ್ಕಿದು ಗುಂಡಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನಮ್ದುಕ್ಕಿ ಏನಾದೇನ ಗುಂಡಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದೇನ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 लाख ಪೈಸೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೈಯ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೈಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ. ಮೊನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಗಳೇ ಎಂತ ಕುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಸೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ, ನೋಡು ಪ್ರಕಾಶ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೋ. ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನೆ ಮನೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶ. ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸಲ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮನೆ ಇವ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ಇಂಥ ಇಂಥ ಸಿದ್ಧಗಂಧ ತೀರುವುದರ ಕಾಲ ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬೇಗ ಕುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಚಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಏನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೋಡಿಗೆ ಕೊಡೋಗಿ ನಂದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಪ್ರಕಾಶ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಷ್ಟಾಂತಗಳು ಒಂದು ದಿವಸವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕುಂಡಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದಾಜು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬರೀ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ. ಏನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಇದೆ. ಬಹಿರಂಗದ ಅಂತರಂಗನಿಗೆ ಸರಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಮುಟ್ಟಬಹುದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಳೆದ್ರ ಕಾಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಜಾ ಮಾಡುವುದೇ ನಪ್ಪಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯವೇನೋ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಈ ಪುನಃ ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಡು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ, ಅಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ. ನೋಡು, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡು. ರೋಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. 120 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಥೆ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬದಲಾಗಿ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ. Bye.
ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಇವೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಡ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇರ್ಲಿ, ಎನಿವೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ರೋಟರಿಯನ್ BHF ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜೋಶಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಝೋನ್ 6 ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಮಣಿಗೆ ಸೋನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲ್, ನನ್ನ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕರೆದರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಸೋತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಹಿಡಿದು ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜನವರೆಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಳಸ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವ ರೋಟರಿ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರೋಟರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ರೋಟರಿಯ 1 ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬ, ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ 7 ಕ್ಲಬ್ನ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗೆ ಈ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀವು ಅವಿರತ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ನೋಡಿದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪೆ ಓಡೋಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಡೆಗಳಿಗೆವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ನ 7 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದರು ತಾನೇ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಯುವ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು 3 ಜನ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದಂಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೋಟರಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತತ್ವ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಜೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಗಿಯೋದಂತೂ ನಾವು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ
ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ ಏನೇ ಮೀನುಗಳ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಝೋನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೋಟರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಜೈಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಜೈಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅವರ ಕ್ಲಬ್ ಯಾರಿದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಅವರ ಕ್ಲಬ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಜೈಪುರದವರು ಯಾರಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು 5-6 ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕಳಸ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿನಯಜಿಯವರು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಶೃಂಗೇರಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ NSS ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಜೈಪುರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯೋಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕಳಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಯೋಗಿ ಜಯಂತಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪ ನಲ್ಲಿ 3ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕಳಸ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಶೃಂಗೇರಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ
ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಇದರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೈಪುರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಜೈಪುರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ರೋಟರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕಳಸ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕಳಸ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು. ಎಲ್ಲ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕಳಸ. ಕೊನೆಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡ್. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಝೋನ್ 6 ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, 1 ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಖುಷಿ ಇದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿ ಕರೆದಾಗ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಬೈದಾಗ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದು, ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಉಪಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ವೇದಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಬರದಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಳಸ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ನ ಇಡೀ ಝೋನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನ, ಭೂಷಣವನ್ನ ಚಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ, ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. 20,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರುವ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜೋಶಿ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೋಶಿ ಅವರೇ.
ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಿಫ್ಟಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಝೋನ್ 6 ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಯೋಗೀಶ್ ಎಂಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಝೋನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ವಿನಯ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಸುಗಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿರುವ ರಾಘವ HS ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ 10 ಹಲವು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿರುವ ಸುಮಂತ್ ವಸಿಷ್ಠ, ವಿನಯ್ ಭಾರ್ಗವ್, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬುವುದೆಯಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ KK ಇವರ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು 11 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಿಗಂತ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಝೋನ್ 6 ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಝೋನ್ 6 ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು